큐님만. 예, 큐님만. 뉴스그룹. Good morning. 굿모닝. 안녕하세요. 오늘 유나는 이제 캠프 가서 런치 오후에 볼 거예요. So we were reading a passage about Jesus entering Bethlehem. So let me read you. So the title is Jesus Come to Jerusalem as King. And if we go back to verse 8, it says, many people spread their cloak on the road while the others spread branches they had cut from the field, like palm trees, and they put it on the ground. Those who went ahead and those who followed shouted, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest. So as Jesus entered Jerusalem and went into the temple court, he looked around everything. But since it was late, he went out to Bethany with the 12. So when Jesus entered, people put their cloaks and whatever they could find, like the palm leaves, and covered the ground. So he came in and they were blessing him as king. So if we look at the psalm that's for today, the psalm also talks about how blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord we are blessed. So we know that there was going to be a coming king, and so did the Jewish people. They knew that a king was coming into Jerusalem, and they wanted to celebrate it. We were going through this period of Lent where we were thinking about Jesus' sacrifice, but next week is going to be Easter, and we're going to be celebrating Jesus' resurrection, that he has come to not only come in the form of human, but also to show how God lives in this world, that he has fulfilled the prophecy of David. So we want to celebrate that. When we talked about having challenges like hard times, difficulty with homework, maybe drama with friends, or maybe sometimes being lonely. Those are hard things. But no matter what hard things we are experiencing, we know that Jesus came on earth. He came as a person. He died on the cross, but he was resurrected. He fulfilled the prophecy that was told thousands of years ago. So no matter how hard things are, we know that God's love is eternal, that his love happened and is still happening. So we could find joy in that. So let's pray. Dear Heavenly Father, during this Passion Week, may we be mindful of Jesus' sacrifice, but also celebrate his coming and his fulfilling of your prophecy. Because your love is forever. It has been in the past, it's still now, and it will be into infinity. So we thank you for that, and in Jesus' name I pray. Amen. 아멘. 예, 감사합니다. 오늘 종료주일 밤 선데이로 우리가 예배를 드리고 오늘 찬양은 그 로마 한인교회의 오늘 찬양한 겁니다. 몇 시간 전에 로마 시간으로 11시겠죠. 한 찬양을 제가 선택을 해서 드렸는데 오늘 아마 대부분의 교회에서 이 찬양을 다 성가대가 있는 교회는 아마 할 것으로 예상을 합니다. 제가 좋아하는 찬송 중에 하나예요. 팜스라는 곡, 파울의 작곡 팜스라는 곡인데 제가 이것을 신학교죠. 대학교 들어가서 이 찬양을 듣고는 너무 좋아서 너무 이 찬양이 정말 좋아요. 그래서 제 결혼식 때 축하 연주로 이 찬양을 제가 부탁을 했었습니다. 그래서 그때는 결혼식이 이렇게 화려하게 하지 못할 때니까
피아노, 바이올린, 겨우 첼로 있었나? 예. 그래서 피아노 3중주로 이 곡을 부탁을 해서 짧은 한 3분밖에 안 되는 곡을 연주했던 게 갑자기 기억이 나네요. 그래서 말씀을 드립니다. 그만큼 예수님이 그 예루살렘에 입성하시는 그 장면을 찬양하고 축하하는 그러한 곡입니다. 예수님이 그 십자가 달리시고 예수님이 살아생전 그 공생활을 하셨던 그때에 로마의 지배하에 있었지 않습니까? 근데 그 당시 로마 황제 체제가 제일 좋아하는 게 뭐냐입니까? 제일 좋아하는 것은 장관이에요. 장관. 스펙터클한 그러한 그 모습을 이렇게 연출을 해서 온 그 로마 시민들에게 보이고 우리 로마 제국이 전 세계를 지배하는 그러한 그 위용을 자랑하는 그 장관을 연출하는 것을 굉장히 좋아했습니다. 지금도 그 장관이라고 하는 것은 뭐 로마에 가보신 분들은 잘 아시겠지만은 그 콜로세움 뭐라 그러죠? 콜로세움 그 스테디움이라고 그러나요? 예, 거기에서 펼쳐지는 그런 여러 가지 그 군사 퍼레이드들 또 검투사들의 그 격투기 생명을 내건 격투기 뭐 이런 것을 보면서 야 정말 이 로마 제국은 영원하다. 로마 제국이 이 세상을 평정한다라고 하는 그 로마의 그 위용을 자랑했던 그 장면 연출하는 것을 그렇게 좋아했습니다. 그래서 식민지를 두는 곳마다 이러한 그 경기장을 만들어서 그때부터 이 올림피아라고 하는 그 운동 경기를 시작했다는 것 아닙니까? 그래서 사람들이 뭐 거기서 운동 경기도 하고 뭐 벌거벗고 그 뭐 춤을 추기도 하고 등등 그런 것을 통해서 많은 사람들의 정신을 이렇게 집중시켰어요. 집중시키면서 로마의 통제하에 로마에 의한 평화가 이 세상에 펼쳐져 나간다라는 것을 이렇게 시각적으로 보여줬다고 그렇게 합니다. 그러한 모습들이 그 예루살렘에서도 자주 있었어요. 그래서 예루살렘 왕뿐만 아니라 그 당시에는 뭐 그 로마의 통제하에 로마의 식민지로 있었기 때문에 이 예루살렘 그 성으로 이렇게 그 들어가는 그러한 그 장관을 그 스펙타클을 누가 연출을 했는가? 총독부에서 했습니다. 대부분이. 그 당시에는 왕이 물론 헤롯 왕이 있었지만 세 왕이 있었죠. 아켈라오, 빌립, 또 헤롯 누구죠? 갑자기 또 기억이 안 나네. 이 세 헤롯 왕이 분봉 왕으로 있었기 때문에 권력이 3분의 1밖에 안 돼요. 그래서 그렇게 군사력을 대동하고 뭐 예루살렘 성전에 입성하거나 이런 장관을 펼칠 수가 없었습니다. 대부분 이 유대 나라를 지배하는 총독이 로마의 깃발을 내세우고 로마 그 황제 체제를 상징하는 그 독수리 깃발을 앞세우고 많은 이 그 플래카드 뭡니까 이 깃발을 이렇게 들고 여러 대의 말을 타고 그 위에 총독이 앉고 뭐 군대 장관들이 말을 타고 그 멋있는 위용을 자랑하면서 들어갔었던 겁니다. 그런데 예수님께서 그 로마의 그 스펙터클을 보시면서
아마 예수님은 그렇게 생각을 하셨을 거예요. 저건 아니다. 저건 아니다. 총독이 말을 타고 예루살렘 성전으로 들어가면서 많은 사람들이 나와서 막 뭐를 흔들었는지 아무튼 그러면서 그 환영하는 그러한 모습은 하나님 나라의 모습에 또 많은 하나님의 백성들이 사는 이 사회에 저건 올바른 일이 아니다라고 판단을 분명히 하셨을 거예요. 그래서 오늘 본문에 나오는 예루살렘 입성의 이야기가 마태, 마가, 누가, 요한복음 네 복음서에 다 공이 들어가면서 예수님께서 지금 말씀하시고 싶은 것이 무엇이었을까? 우리가 잘 알지 않습니까? 예수님께서 예루살렘에 들어가시면서 제자들에게 뭐라고 말씀하십니까? 저 맞은편 마을에 들어가 보면은 아직 아무도 탄 적이 없는 새끼 낙이 한 마리가 있을 것이다. 그것을 풀어서 일로 끌고 와라. 낙이 여러분들 보셨나요? 뭐 어디요? 이 외곽 지역에 이렇게 뭐 리조트나 이런 캠프장 같은 데 가면은 대부분 이거 있습니다. 이 덩키가 있어요. 쬐끔해요. 누가 봐도 이렇게 보암직하는 그런 말이 아니에요. 이 미국에서는 경마 대회를 자주 많이 하죠. 이제 5월 첫째 주 썬데이 되면은 그때 유명한 그 경마 대회 뭐 있습니까? 켄터키 더비라는 거 하죠. 그러면 뭐 거기에 아주 최고의 명마들 3년생 된 말만 출전을 하는 대회죠. 켄터키 더비의 장면을 여러분들이 이제 보실 수가 있는데 최고의 기능을 자랑할 수 있는 그런 말이 그 대회에 참석을 해요. 그리고 최고의 저키들이 마부들이 대부분 이제 키가 작은 몸무게가 가장 적게 나가는 사람들이 이제 말을 타죠. 그 사람들이 와서 1.4마일 경기장을 한 바퀴 도는데 뭐 굉장히 화려한 그러한 일들이 많이 벌어지지 않습니까? 대부분의 여자들은 아주 화려한 드레스에 다 이게 챙이 넓은 모자들을 다 쓰죠. 얼마나 화려합니까? 그 큰 모자들을 뭐 각양각색의 디자인된 모자를 쓰고 왔다 갔다 해야 되니 얼마나 뭐 돈도 많이 들겠어요. 가장 화려한 그러한 운동 경기 중에 하나가 벌려져요. 그런 것만 보더라도 얼마나 그 장관이 멋있습니까? 예? TV 중계를 하면서 켄터키 더비를 보면서 뭐 대부분 다 즐겁게 뭐 식사도 하고 뭐 술도 마시고 그렇게 하루를 즐깁니다. 미국 사람들 특히 미국 켄터키주에서 벌어지는 하루의 경마 경기, 뭐 돈도 걸고 뭐 굉장하게 하죠. 그런 거를 그때부터 예수님 당시부터 펼쳤던 거예요. 뭐 그 당시 뭐 볼거리가 별로 없었던 그 시대에 로마 총독이나 로마 군부가 말 타고 예루살렘에 들어가는 퍼레이드 모습이 얼마나 볼거리였겠어요. 얼마나 멋있었겠어요. 그걸 보면서 모든 사람이 다 우리가 그래도 로마가 우리를 지배해줘서 로마가 우리나라를 봐주니 우리가 이만큼 산다라는 그러한 잘못된 이데올로기를 주입시키기 딱 좋은 거죠. 이 퍼레이드라는 게 바로 그런 겁니다. 다른 거 아니에요. 그 당시에 지배 이데올로기를 시각적으로
마치 엔터테인먼트를 즐기는 듯이 볼 수 있고 즐길 수 있는 가장 좋은 거예요. 그 당시에 뭐 텔레비가 있었겠어요? 영화가 있었겠어요? 유일한 볼거리죠. 그러나 예수님께서는 이건 아니네. 이건 아니네. 그 화려한 말, 멋있는 그 큰 말, 그 위용, 이런 것이 아니라 예수님 지금 일부러 뭐라고 그러십니까? 나귀 새끼 한 마리 가져와라. 쬐끄만 볼품 없어요. 그야말로 걸어 다니는 것도 띠뚱띠뚱한, 그것도 아무도 탄 적이 없는, 가장 어리다는 거죠. 그거 한 마리 가져와라 라고 말씀을 합니다. 아무도 이해를 못해요. 그 나귀 주인도 아니 이거 왜 이러는 겁니까? 라고 혹시 얘기하면 주님께서 그냥 쓰시겠다고 이야기하고 쓰고 나면은 다시 제자리로 갖다 놓을 테니까 걱정하지 말라. 그렇게 얘기하라. 아주 평범한 그러한 그 민중들의 이야기입니다. 뭐 누구에게 자랑하려고 위용을 나타내 보이려고 어떤 장관을 펼쳐서 스펙타클한 그러한 것을 보여주기 위한 것이 아니라 가장 볼품없는 당나귀, 가장 나이 어린 당나귀 하나 데리고 내가 그 위에 올라타고 예루살렘에 들어갈 것이다. 이거는 예수님이 일부러 생각하신 거예요. 나는 그런 말 타고 위용을 부리면서 장관을 펼쳐나가면서 뭐 이데올로기를 시각적으로 보여주는 그런 거 하지 않는다. 나는 예루살렘으로 들어가긴 들어가는데 그야말로 모든 사람들이 볼 때에 가장 그 민중적인 가장 연약한 모습으로 올라갈 것이다 라고 그렇게 말씀을 하시는 겁니다. 그 나귀 주인도 그렇게 물었다고 그럽니다. 아니 이거 왜 나귀를 왜 가져갑니까? 이게 뭐 하는 짓입니까? 이 나귀 조그만 나귀 가져가서 뭐 하려고 그럽니까? 라고 이야기할 때 예수님이 아까 말씀하신 대로 예수님이 잠깐 쓸 테니까 뭐 별거 아닙니다. 그리고 다 사용하고 난 다음에는 다시 갖다가 드릴 테니 걱정하지 마십시오. 라고 하고는 그 쬐끄만 나귀 새끼를 타고 가는데 아마 본문에는 설명으로 나와 있지는 않지만 예수님께서 자신의 의도를 제자들에게 이야기해 주셨겠죠. 내가 예루살렘으로 들어간다, 입성을 한다 할 때에 그 예수님을 따르는 제자들과 예수님을 따르는 많은 무리들이 자기의 겉옷을 벗어서 그 가는 길에 깔았다는 거예요. 그리고 그 종려나무 가지를 꺾어서 그 종려나무 가지를 흔들면서 예수님을 찬양했다는 겁니다. 호산나 복됩니다. 주님의 이름으로 오시는 분입니다. 당신은 진정한 우리의 구원자이십니다. 메시아입니다. 혹은 왕입니다. 뭐 어떤 표현을 했건 간에 우리는 당신이 우리를 구원해 주실 분인 것을 확신합니다 하고 외쳤다는 겁니다. 우리에게 복을 가져다 주시는 분은 바로 당신입니다. 더 없는 곳에서 호산나라고 그렇게 호산나를 외쳤다는 거예요. 예수님이 왜 이런 그 퍼포먼스를 하셨겠어요? 그것은 본문에는 분명한 언어로 설명을 하시진 않지만 당시 로마 군부의 그 장관, 스펙터클한 예루살렘 그 승전가를 부르면서 올라가는 그 모습에 대한 비판이에요. 이런 다르게 설명할 수가 없어요. 바로 그겁니다. 진정으로 하나님의 뜻, 하나님의 나라를 펼쳐갈 수 있는 그러한
인물의 그 퍼레이드는 이런 것이어야 된다라는 거예요. 힘을 자랑하고 위용을 자랑하고 볼거리를 펼쳐주고 많은 사람으로부터 어떤 그 힘의 안정감을 주는 게 아니라 보기에도 우스워요. 보기에도 웃음이 나올 수밖에 없는 그러한 모습이지만은 하나님의 뜻이 바로 거기에 있다. 나는 이렇게 여러분들에게 비춰주기를 바란다라는 그런 분명한 의도가 예수님에겐 있었던 거예요. 로마 시대 이후에 지금에 이르기까지 각 나라에서는 그 각 나라의 집권자들이 뭐 요즘 같으면 대통령들이 퍼레이드 가끔 합니다. 그렇잖아요? 물론 그 지난 1월 달에도 트럼프가 대통령 취임하고 나서 그런 퍼레이드를 하려고 했죠. 대부분 그 대통령 취임식 하면은 워싱턴 그 의사당에서부터 백악관까지 이렇게 퍼레이드를 하잖아요. 그러면은 많은 사람들이 나와서 그 구경하고 뭐 TV 중계도 하고 다 그러지 않습니까? 물론 올해는 너무 추워서 그걸 못했어요. 얼마나 억울했을까? 얼마나 하고 싶었을까? 너무 추워서 조금 뭐 생략된 것 같아요. 근데 그걸 어느 나라나 다 합니다. 그는 지배한 지배 권력의 이데올로기를 나타낼 수 있는 가장 효과적인 방법 중에 하나예요. 그것이. 근데 그걸 못했으니 이거 얼마나 그 트럼프가 좀 실망이 되겠습니까? 근데 뭐 추운데 어떻게 하겠습니까? 추운데 누가 나가서 그 뭐 영하 뭐 10m 되는 데 나가서 그거 구경하고 있습니까? 집에서 저 TV 틀고 보면 되는데 요즘엔. 근데 그걸 못했어요. 그러나 예수님 당시에는 그 길밖에는 없었던 거예요. 근데 예수님은 기왕 예수님 예루살렘에 들어가셔서 이제 뭐 십자가를 지시고 온 인류를 위해서 구원의 사역을 하시는데 좀 멋있게, 좀 뭔가 보함직하게 이렇게 하면서 들어가면 얼마나 좋아. 근데 예수님은 일부러 나귀 새끼 불러다가 띠뚱거리는 그 나귀, 가장 어린 나귀 타고 뭐 예수님을 제대로 그 등에다 얹어놓기나 했는지 모르겠어요. 아무튼 별 볼품이 없는 모습으로 예수님이 왜 일부러 그렇게 들어가셨겠느냐고. 이 세상을 구원할 자의 이 세상에 비추어지는 모습은 그런 힘에 의한, 장관에 의한 스펙터클한 그런 멋있는 모습으로는 하나님의 뜻을 이룰 수 없다라는 것을 예수님이 스스로 몸소 보이신 것이 아닌가라는 거예요. 지난주에 윤석열이가 탄핵을 당했어요. 이 대통령이 아니에요, 이제는. 이제는 암만 욕해도 돼. 대통령도 아닌데 뭐 욕을 왜 못해요? 근데 이자가 한 주일 동안 이 관절을 안 비우고 안 나오네. 그런데 나오는 모습을 보니까 딱 5시, 오후 5시 제일 트래픽 시간에 맞춰서 나와. 온통 길을 다 막아놨어요. 그 한남대교 그 앞길 얼마나 분주한 트래픽이 걸리는 그 시간에 한쪽을 다 막아놨으니 상대편은 그 구경하느라고 사람들이 안 지나가죠. 다 쳐다보죠. 그러면서 마치 대통령에 취임하는 듯이 번쩍번쩍 그 대통령 타던 그 차에 번쩍번쩍 하면서 관저를 나오는 모습이에요, 그게. 관저에 들어가는 모습도 아니고 대통령에 취임되는 건 이제 탄핵당해가지고 그냥 일반 시민으로 가는 그러한 자인데 그런 걸 연출을 하는 거예요. 이건 연출이에요. 연출 안 하면 그렇게 할 수가 없어요.
제발 좀 그런 거 좀 안 했으면 좋겠어요. 앞으로 누가 대통령이 될지는 모르지만은 그런 짓 좀 하지 않았으면 좋겠어요. 지금 이 얼마나 바쁜 시기에 서울 시내가 또 얼마나 그 바쁘고 인구가 많고 그 바쁜데 사람들 길을 온통 막아놓고 그런 걸 연출을 해야 되겠느냐. 중간에 또 차에서 내려가지고 사람들한테 와서 뭐 악수를 하고 뭐 손을 흔들고 뭐 주먹을 막 이렇게 쥐고 이게 미친 짓이에요. 미친 짓. 왜 그럴까? 왜 그럴까? 아직 그 내란 잔당들이 정리가 안 돼서 그러는 거예요. 아직도 내가 어떻게 하면 되살아날 수 있다. 어게인 윤석열 그러잖아요. 어게인 트럼프 했던 거 똑같이 따라하는 거예요 지금. 어떻게 하든지 내가 조종할 수 있는 사람을 대통령을 시켜가지고 내가 다시 뒤에서 조종을 할 수 있고 나는 살아날 수 있다라는 그런 희망을 가지고 그 짓거리를 하는 거예요. 근데 이런 얘기를 안 하려고 그러는데 오늘 또 팜선데이야. 본문을 보니까 이런 퍼레이드 얘기가 나오니 안 할 수가 있어요? 할 수밖에. 우리가 살아가는 이 현재 일어나는 그러한 일들과 성서에 그 주일에 맞는 성서를 매치시키는 거는 이거는 설교가 해야 될 일이에요. 물론 뭐 다른 얘기 할 수 있죠. 다른 얘기 할 수 있죠. 그러나 저는 그렇게 안 되는 거예요. 왜? 가장 핵심적인 일들이 오늘 팜 선데이, 팜 종료주일에 본문의 말씀에 들어있고 밖에서 일어나는 일 중에 가장 큰 이슈가 딱 맞아 떨어지네. 이거 어떻게 이 이야기를 어떻게 안 할 수가 없잖아요, 제가. 그러면서 제가 뭐라고 얘기를 해야 됩니까? 아, 윤석열이 잘했다. 아, 그래도 퇴임당하고 탄핵당하고 파면당하고 그래도 용기 있다 이래야 되겠습니까? 예수님의 말씀을 해야죠. 예수님의 예루살렘 들어가는 그 모습이 참 하나님의 모습이고 세상을 구원할 모습이다라는 메시지를 저는 전할 수밖에 없어요. 탄핵당했으면 겸손해야지. 내가 잘못했습니다라고 고개를 숙여야죠. 종교적으로 말하면 회개를 해야지. 회개가 없어요. 반성도 없어요. 용서를 구하는 것도 없어요. 다시 살아나겠다고 그래요. 어게인 윤석열이라고 지금 대놓고 얘기를 합니다. 왜 그것이 가능하냐? 아직도 그 내란 잔당들이 여기저기 다 숨어 있기 때문에 그래요. 재판도 이명박이 박근혜 할 때는 사진도 찍고 나왔는데 그것도 안 하겠다는 거예요. 기자들 포토라인에도 안 세우고 그냥 지하실로 차 타고 들어가서 그냥 조용히 올라가서 재판 받으러 가는 모습도 안 보이겠다는 거예요. 이게 어떻게 가능하겠습니까? 근데 관저에서 나올 때는 왜 차 다 막아놓고 손 흔들고 뭐 주먹 쥐고 뭐 사람들 만나서 허그하고 뭐 5년 하나 3년 하나 뭐 그게 그거지 뭐 이런 그 망발이나 하고 그런 모습으로 온 국민들의 염장을 지르는 것 아닙니까? 예수님의 예루살렘 입성하고 너무나도 비교되는 말씀이에요. 우리는 누구의 그러한 모습을 우리가 추구하고 거기에서 구원의 메시지를 얻어야 되겠습니까? 예수님은 말씀을 합니다. 뭐 퍼레이드 하는 거, 위용을 자랑하는 거, 뭐 다 길 막고 사람들이 뭐 태극기 흔드는 거 다 소용없어요.
이거 가지고는 안 된다는 거예요. 예수님의 말씀은. 자신이 잘못했으면 회개를 해야지. 머리를 숙여야죠. 그래도 용서를 받을까 말까인데 이건 뭐 아직도 그렇게 고개를 쳐들고 온 국민들을 능멸하는 이러한 모습, 예수님의 예루살렘 입성과 너무도 완전히 반대되는 모습으로 이렇게 비교되는 모습이 아니겠습니까? 예수님은 제자들에게 또 많은 백성에게 오늘 특별히 예루살렘 입성을 2000년이 지난 지금에까지 오늘 종려주일이라고 우리가 기념하면서 이 예수님의 모습을 다시 한번 되새기는 이유가 뭡니까? 그런 퍼레이드는 하면 안 된다라는 거예요. 이젠 좀 제발 좀 그런 거 좀 안 했으면 좋겠어요. 아니 뭐 요즘 뭐 헬기도 많은데 그냥 헬기 타고 그냥 가든가. 왜 그 바쁜데 사람 그렇게 막아놓고 뭔가 보여주려고 어떻게 하면 하나라도 좀 보여줄까? 다음에 누가 될지는 모르지만 제발 좀 그런 건 좀 안 했으면 좋겠어요. 이런 면에서 우리 신앙인들은 신앙을 가졌다고 하는 사람들은 그런 권력자의 퍼레이드에 대해서도 어떤 생각을 가져야 되길까? 예수님이 모범을 보이신 거예요. 예루살렘 입성하시면서 보여주신 거예요. 이렇게 살아라. 권력 자랑하지 말아라. 뭔가 보여주려고 쇼하지 말아라. 과장하지 말아라. 똑같은 인간이다. 똑같은 인간이다. 이러한 예수님의 마음을 우리 모두가 간직하면서 이 세상을 성경적으로 예수님의 시각으로 보는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 하나님, 오늘 예수님께서 예루살렘으로 들어가시는 그 예루살렘 입성에 대한 말씀을 우리가 생각을 했습니다. 이 말씀이 우리에게 가르치시는 그 핵심이 무엇인지를 깊이 기억할 수 있도록 인도하시고 우리가 이 세상을 대표한다고 하는 그 지도자들, 권력자들에게도 예수님의 말씀을 가지고 비판하고 견제하고 징계하는 우리 신앙인들이 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.